स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित भक्ति जग यार प्रथम विषय होउछि भक्तिर लक्षण। अकपट भाव ईश्वर अनुसंधान ही भक्ति जग। प्रीति यार आदि मध्य और समाप्ति। मुहूर्त स्थायी भगवत प्रेमोन्मत्तता मध्यरु भी शाश्वती मुक्ति आसीपारे। नारद तदीय भक्ति सूत्र रे कहिछंती भगवान ठारे परम प्रेम ही भक्ति। जीव यह लाभ करिले सर्वभूतंक ठारे प्रेमवान और घृणाशून्य हुए एवं अनंत काल पई तुष्टि लाभ करे। यही प्रेम द्वारा कौनसी काम्य वस्तु लाभ हो पारे नहीं, कारण विषय वासना थिबा जाई यही प्रेमर उदय हुए नहीं। भक्ति कर्म ज्ञान और जगठारु मध्य श्रेष्ठतर, कारण साध्य विशेष ही सेमानंकर लक्ष्य, किंतु भक्ति स्वयं मध्य साध्य और साधना स्वरूप। आम देशर सकल महापुरुष माने ही भक्ति तत्वर आलोचना करिछंती। सांडिल्य नारद आदि भक्ति तत्वर विशेष व्याख्यातागण को छाड़देले मध्य स्पष्टत ज्ञान मार्ग समर्थनकारी व्यास सूत्रर महान भाष्यकार माने मध्य भक्ति संबंधरे अनेक इंगित करिछंती। समुदाय नहेले मध्य अधिकांश सूत्रगुड़िक शुष्क ज्ञान सूचक अर्थरे व्याख्या करिवार आग्रह भाष्यकार मानंकर थिले सुद्धा सूत्रगुड़िकर विशेषतः उपासना विषयक सूत्र मानंकर अर्थ निरपेक्ष भावरे अनुसंधान कले सहजरे सेगुड़िकर सही प्रकार व्याख्या चली पारे नहीं। साधारणतः लोकमाने भावन्ति जे ज्ञान और भक्ति पृथक वस्तु, वास्तविक ताहा नुहे। परे बुझी हेब ज्ञान और भक्ति शेषरे किपरि गोटिए लक्ष्य स्थल को घेनी जाती। राजजगर मध्य ताहा ही लक्ष्य। दुर्भाग्यवशत जुआचर और गुप्त विद्या नाम छलनाकारी मानक हस्तरे पड़ी राजजग प्राय असावधान व्यक्ति मानक आखिरे धूଳି निक्षेप उद्देश्य व्यवहृत होता है। भक्ति जगरे गोटे विशेष सुविधा जे यह आम मानकर चरम लक्ष्य ईश्वरंक निकटरे पहुँचवार अति सहज और स्वाभाविक पंथा, किंतु एथिरे विशेष विपद आशंका यही जे निम्न स्तरर भक्ति अनेक समय भयानक मतान्धता रूप धारण करे। हिंदू मुसलमान और ख्रीष्ट धर्मांतरवर्ती धर्मांध दल यही निम्न स्तरर भक्ति साधक मानक मध्यरे प्राय अनेक समय देखा जाती। जो इष्टनिष्ठा व्यतीत प्रकृत प्रेमर उत्पत्ति मध्य असंभव, अनेक समय ताहा अन्य समुदाय मत उपरे तीव्र आक्रमण और दशारोपर मध्य कारण। सबु धर्म और सबु देशर दुर्बल अधिकारी अविकसित मस्तिष्क व्यक्ति माने गोटिए मात्र उपाय ही सेमानक आदर्श सत्य को भल पाई थांती। से उपायटी हेउछि अपर समुदाय आदर्श प्रति घृणा पोषण करिबा। निज ईश्वर आदर्श निज धर्म आदर्श प्रति एकांत अनुरक्त व्यक्तिगण अन्य कौनसी आदर्श विषय शुणिले काहींकि नाना प्रकार मतान्धता करि चित्कार करिथांती, ताहार कारण एथिरु बुझा जाय। एहीपरि प्रेम हेला प्रभुंक विषय रे अन्य मानकर हस्तक्षेप निवारण कुकुर सुलभ सहज प्रवृत्ति स्वरूप। तेबे प्रभेद यही जे कुकुरर यही सहज प्रवृत्ति मानव युक्ति ठारू श्रेष्ठतर। प्रभु जो वेशधारी होई ता सम्मुख को आसंतु ना कहीं कुकुर तांको कदापि शत्रु बोली भ्रमरे भी देखे नाही। धर्मांध किंतु समुदाय विचार शक्ति हराई बसे। व्यक्तिगत विषय रे ताहार एते अधिक दृष्टि जे केउं व्यक्ति कौन कहूछि ताहा सत्य कि मिथ्या ताहार मतरे ताको देखिबार किछि प्रयोजन नाही, किंतु किए एक कथा कहूछि सही विषय रे ताहार विशेष दृष्टि। जो व्यक्ति निज संप्रदायर निज सहित एकमत व्यक्ति मानक उपरे दयाशील न्यायपर और प्रेमयुक्त, सही पुणी निज संप्रदाय बहिर्भूत लोकमानंकर अनिष्ट करने को पछाई नाही। तेबे ए आशंका केवल भक्तिर निम्न स्तर रे थाई।
ଏହି ଅବସ୍ଥାର ନାମ ଗୌଣୀ। ଏହା ଟିକିଏ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇ ପରାଭକ୍ତି ରୂପେ ପରିଣତ ହେଲେ ଆଉ ଏପରି ଭୟାନକ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। ଏହି ପରାଭକ୍ତିରେ ଅଭିଭୂତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଯେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ସହିତ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ ଯୋଗ ସମଭାବରେ ବିରାଜମାନ, ସେହି ଚରିତ୍ର ହିଁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର। ପକ୍ଷୀଟି ଉଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ଓ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆହୁଲା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ପୁଚ୍ଛ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ, ଯୋଗ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଚ୍ଛ ସ୍ୱରୂପ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ତିନି ରୂପ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ନ ପାରି ଭକ୍ତିକୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପଥ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ବାହ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ କ୍ରିୟାକଳାପ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହେଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମଜାତ କରାଇବା ବ୍ୟତୀତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପଯୋଗିତା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଓ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଉପଦେଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ଅଛି। ଯଦ୍ୟପି ଉଭୟେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଭକ୍ତିକୁ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ମାତ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ଉପାୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଭୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଏ ପ୍ରଭେଦ କେବଳ ନାମମାତ୍ର। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତିକୁ ସାଧନ ସ୍ୱରୂପ ଧରିଲେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଉପାସନା ମାତ୍ର ବୁଝାଏ। ଆଉ ଏହି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଉପାସନା ଟିକିଏ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଭକ୍ତି ସହିତ ଅଭେଦ ଭାବ ଧାରଣ କରେ। ସମସ୍ତେ ହିଁ ବୋଧ ହୁଏ ଯେପରିକି ନିଜ ନିଜ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଅଯାଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଯେ ଅଭେଦ, ଏ ସତ୍ୟ ସେମାନେ ଯେପରି ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ମନେ ରଖି ଏ ବିଷୟରେ ପୂଜନୀୟ ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟକାରମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ। ଆବୃତ୍ତି ରସ କୃତ୍ ଉପଦେଶାତ୍। ଏହି ସୂତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଏପରି କହନ୍ତି, ଅମୁକ ଗୁରୁର ଭକ୍ତ, ଅମୁକ ରାଜାର ଭକ୍ତ। ଯିଏ ଗୁରୁର ବା ରାଜାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁବର୍ତ୍ତନକୁ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାହାକୁ ହିଁ ଏହିପରି କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଲୋକେ କହନ୍ତି, ପତିପ୍ରାଣା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶଗତ ପତିର ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସାଗ୍ରହ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ମୃତି ଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଶଙ୍କରଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହିଁ ଭକ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ରାମାନୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ସୂତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ପାତ୍ରରୁ ଅପର ପାତ୍ରକୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ତୈଳଧାରା ପରି ପ୍ରବାହିତ ଧ୍ୟେୟବସ୍ତୁର ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣର ନାମ ଧ୍ୟାନ। ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଭଗବତ୍ ସ୍ମୃତିର ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସକଳ ବନ୍ଧନର ନାଶ ହୁଏ। ଏହି ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହି ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣକୁ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ମୃତି ପୁଣି ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଅଭେଦ, କାରଣ ସେହି ପର ଓ ଅପର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂର ଓ ସନ୍ନିହିତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ନାଶ ହୁଏ, ସମୁଦାୟ ସଂଶୟ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କର୍ମ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ମୃତି ଦର୍ଶନ ସହିତ ସମାନାର୍ଥକ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଯେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାହାକୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ତାହାକୁ କେବଳ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ର କରାଯାଇପାରେ। ତଥାପି ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ନିହିତ ଓ ଦୂରସ୍ଥ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏପରି ସ୍ମରଣ ଓ ଦର୍ଶନ ସମକାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସୂଚିତ ହେଲା। ଏହି ସ୍ମୃତି ପ୍ରଗାଢ଼ ହେଲେ ଦର୍ଶନ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା ଅର୍ଥ ଯେ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ,
ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ଳୋକରୁ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ଯାହା ନିରନ୍ତର ଉପାସନା ସହିତ ଅଭେଦ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଛି। ସୁତରାଂ ସ୍ମୃତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଆକାର ଧାରଣ କରେ, ତାହାକୁ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନାନାବିଧ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ବହୁ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଲଭ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଏହି ଆତ୍ମା ବରଣ କରନ୍ତି, ସେ ଏକା ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମା ଆପଣାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ, ମନନ ଓ ନିଧିଧ୍ୟାସନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ପରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ବରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଅତିଶୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଅତିଶୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ରୂପେ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରେ ନିରନ୍ତର ଆସକ୍ତ ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରେମର ସହିତ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଚାଳିତ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମୋତେ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଅତଏବ କଥିତ ଅଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବାତ୍ମକ ଏହି ସ୍ମୃତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ତାହା ସେହି ସ୍ମୃତିର ବିଷୟୀଭୂତ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେହି ପରମାତ୍ମା ବରଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପରମାତ୍ମା ଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାତ୍ବା ସୂତ୍ରଟିର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଭଜ କହନ୍ତି, ପ୍ରଣିଧାନ ଅର୍ଥରେ ସେହିପରି ଭକ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ଯଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଭୋଗ ଆଦି ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସମୁଦାୟ କର୍ମ ସେହି ପରମ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣିଧାନ ଅର୍ଥରେ ଭକ୍ତି ବିଶେଷ, ଯଦ୍ୱାରା ଯୋଗୀ ନିକଟରେ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ କୃପାର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାସନା ସକଳ ପୂରଣ କରେ। ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପରମ ଅନୁରକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତରାଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ସମୀଚୀନ ବୋଧ ହୁଏ। ଅଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରେ ଯେପରି ମହାନ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସମୟରେ ତୁମ ପ୍ରତି ସେହିପରି ତୀବ୍ର ଆସକ୍ତି ଯେପରି ମୋର ହୃଦୟରୁ ଅପସାରିତ ନ ହୁଏ। ଆସକ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ପରମ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମିତ୍ତ। ଆଉ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି କଦାପି ଭକ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ରାମାନୁଜ ଶ୍ରୀଭାଷ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉକ୍ତି ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ତୃଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ କର୍ମ ହେତୁ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ବଶୀଭୂତ। ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବୋଲି ସାଧକର ଧ୍ୟାନର ସହାୟକ ନୁହନ୍ତି। ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ସୂତ୍ରସ୍ଥ ଅନୁରକ୍ତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଅନୁପଶ୍ଚାତ ଓ ରକ୍ତି ଆସକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଓ ମହିମା ଜ୍ଞାନ ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ଆସେ, ତା ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି, ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଅତଏବ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ, ସାଧାରଣ ପୂଜାପାଠ ଆଦିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପରମ୍ପରାର ନାମ ଭକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ଲୟ ହେଉଛି। ସେ ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ, ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ପରମ କାରୁଣିକ, ଗୁରୁଙ୍କ ଗୁରୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସବୁରି ଉପରେ ସେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ସଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା। ତେବେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଦୁଇ ଜଣ? ଜ୍ଞାନୀ ନେତି ନେତି କରି ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କଠାରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଜଣେ
ଏବଂ ଭକ୍ତର ପ୍ରେମମୟ ଭଗବାନ ଆଉ ଜଣେ? ନା, ସେହି ଜଣେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରେମମୟ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ଉଭୟ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭକ୍ତର ଉପାସ୍ୟ ସଗୁଣ ଈଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ପୃଥକ୍ ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ସେହି ଏକମେବା ଦ୍ୱିତୀୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏହି ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଲି ପ୍ରେମ ବା ଉପାସନାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସଗୁଣ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ନିୟନ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉପମା ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉ। ବ୍ରହ୍ମ ଯେପରି ମୃତ୍ତିକା ବା ଉପାଦାନ, ସେଥିରୁ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ତିକା ରୂପେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ରୂପ ବା ପ୍ରକାଶ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ କରିଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ମୃତ୍ତିକାରେ ହିଁ ଗୂଢ଼ ଭାବରେ ଥିଲେ। ଉପାଦାନ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସେହି ରୂପ ଥାଏ, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ସେମାନେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍। ମାଟିର ମୂଷିକ କଦାପି ମାଟିର ହସ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗଠିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ଆକୃତି ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱର ଜ୍ଞାପକ। ବିଶେଷ ଆକୃତିହୀନ ମୃତ୍ତିକା ହିସାବରେ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଏକ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ଉଚ୍ଚତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟ ମନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧି। ସୃଷ୍ଟି ଅନାଦି, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅନାଦି। ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ରର 4th ଅଧ୍ୟାୟର 4th ପାଦରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପରେ ମୁକ୍ତାତ୍ମାର ଯେ ଏପରି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଆସେ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବ୍ୟାସ ଆଉ ଏକ ସୂତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଏହି ସୂତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଭାଷ୍ୟକାରଗଣ ପରତନ୍ତ୍ର ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଲାଭ କରିବା ଯେ କୌଣସି କାଳରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତାହା ଅନାୟାସରେ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ଘୋର ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଭାଷ୍ୟକାର ମଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ବରାହ ପୁରାଣରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟରେ ଏହି ସୂତ୍ରଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ ଭାଷ୍ୟକାର ରାମାନୁଜ କହିଛନ୍ତି, ସଂଶୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ଯେ ମୁକ୍ତାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତ୍ ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ସର୍ବନିୟନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅଥବା ତା ଅଭାବରେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ହିଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ସଂଶୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ଯେ ମୁକ୍ତାତ୍ମା ଜଗତର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କାରଣ ମୁକ୍ତାତ୍ମା ପରମ ଏକତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା କଥିତ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ହୋଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଏହି ପରମ ଏକତ୍ୱ ଓ ସମୁଦାୟ ବାସନାର ପରିପୂରଣ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଜଗତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସମୁଦାୟ ବାସନାର ପରିପୂରଣ ଓ ପରମ ଏକତା ଲାଭ ହୁଏ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁକ୍ତାତ୍ମା ସମୁଦାୟ ଜଗତର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ କହିବୁ, ମୁକ୍ତାତ୍ମା କେବଳ ଜଗତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଜଗତ୍ ନିୟମନ ଅର୍ଥରେ ଜଗତର ସମୁଦାୟ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ଓ ବାସନାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ। ମୁକ୍ତାତ୍ମାମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଗତ୍ ନିୟମନ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟିର ଆବରଣ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଏହା କିପରି ଜାଣିଲ? ଶାସ୍ତ୍ରବାକ୍ୟ ବଳରେ ଏହା ଜଣାଯାଏ। ନିଖିଳ ଜଗତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ କେବଳ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ହିଁ ଗୁଣ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଥିତ ଅଛି। ଯଥା ଯାହାଠାରୁ ସମୁଦାୟ ବସ୍ତୁ ଜନ୍ମେ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ସେ ବ୍ରହ୍ମ।
ତୈତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି। ଯଦି ଜଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ମୁକ୍ତାତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ହୁଏ, ତେବେ ଉଦ୍ଧୃତ ଶ୍ଳୋକ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କରାହୋଇଛି। ଅସାଧାରଣ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅତଏବ ନିମ୍ନ ଉଦ୍ଧୃତ ଶାସ୍ତ୍ରବାକ୍ୟ ସମୂହରେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜଗତ ନିୟମନର କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥଳରେ ମୁକ୍ତାତ୍ମାର ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଜଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପିତ ହୋଇପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ରବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ବତ୍ସ ଆଦିରେ ଏକମ୍ ଏବାଦିତ୍ୟମ୍ ଥିଲେ। ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଁ ବହୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ସେ ତେଜ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଆରମ୍ଭରେ ଥିଲେ। ସେ ପରିଣତ ହେଲେ। ସେ କ୍ଷତ୍ର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସକଳ ଦେବତା ଯଥା ବରୁଣ, ସମ, ରୁଦ୍ର, ପର୍ଜନ୍ୟ, ଯମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଈଶାନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷତ୍ର। ଆଦ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଥିଲେ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ଆଉ କିଛି ମାତ୍ର ନଥିଲା। ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ପରେ ସେ ଏହି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ନାରାୟଣ ହିଁ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା, ଈଶାନ, ଦ୍ୟବ୍ୟା, ପୃଥିବୀ, ତାରା, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ସମ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଏକାକୀ ସୁଖୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଓ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନ୍ମିଲା, ଯେ ପୃଥିବୀରେ ନିବାସ କରି ପୃଥିବୀଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯେ ଆତ୍ମାରେ ବାସ କରି ଇତ୍ୟାଦି। ପରସୂତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ରାମାନୁଜ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କହ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ବେଦରେ ଏହାର ବିପରୀତାର୍ଥପାଦକ ଅନେକ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି, ତେବେ କହିବି ଯେ ତାହା ନିମ୍ନ ଦେବ ଲୋକରେ ମୁକ୍ତାତ୍ମାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ ମାତ୍ର। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସହଜ ମୀମାଂସା ହେଲା। ଯଦିଚ ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତରେ ସମଷ୍ଟିର ଏକତା ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସମଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ଭେଦ ସମୂହ ଅଛି। ଅତଏବ ଏହି ମତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟତ ଦ୍ୱୈତ ବୋଲି ଜୀବାତ୍ମା ଓ ସଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭେଦ ରକ୍ଷା କରିବା ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତରେ ସହଜ ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଦ୍ୱୈତ ମତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତା ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଅଦ୍ୱୈତ ମତ କିପରି ଦ୍ୱୈତବାଦୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନବ ଜାତିର ମହୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବାକୁ କାମନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଓ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବସର ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର କଥା ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ହେ ରାଜନ୍, ହରିଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଗୁଣରାଶି ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୁନି ଆତ୍ମାରାମ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବନ୍ଧନ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହେତୁକୀ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସାଂଖ୍ୟରେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତି ଲୀନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ଏମାନେ ପରକଳ୍ପରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜଗତର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ହେଲେ କୌଣସି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କି ସୃଷ୍ଟି, ସୃଷ୍ଟ ବା ସ୍ରଷ୍ଟା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଜ୍ଞାତା, ଜ୍ଞେୟ ବା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ, ତୁମେ ବା ସେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରମାତା, ପ୍ରମେୟ ବା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖିବ? ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦାୟର ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାକୁ ବାକ୍ୟ ଅଥବା ମନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶ୍ରୁତି ନେତି ନେତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେହି ଏକ ଅବିଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି, ଆତ୍ମା ଓ ଏହି ଉଭୟର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଈଶ୍ୱର ଏପରି ତ୍ରିଧା ବିଭକ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖିବେ। ଭକ୍ତିର ଆତିଶଯ୍ୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଗତ ଓ ତାହାର କାରଣ କିଛି ମାତ୍ର ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସମୁଦାୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନାମ ରୂପରେ ଅବିଭକ୍ତ ଏକ ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୋଧ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଗତ ଓ ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ଗୁଣରାଶିର ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ମହାଭାଗା ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ହେତୁ ଅହଂଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପାସ୍ୟ ରୂପେ ଭେଦଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁଣି ଗୋପୀଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଖ କମଳରେ ମୃଦହାସ୍ୟଯୁତ ପୀତାମ୍ବରଧାରୀ ମାଲ୍ୟଭୂଷିତ ଓ ସାକ୍ଷାତ୍ ମନ୍ମଥର ମନମନ୍ଥନକାରୀ କୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ। ଶଙ୍କର କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା ବଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ଅଥଚ ଯାହାଙ୍କର ମନ ଲୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅବ୍ୟାହତ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସସୀମ କି ଅସୀମ? ଏ ସଂଶୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅସୀମ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମିଳେ ଯେ ସେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସମୁଦାୟ ଦେବତା ତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ତାଙ୍କ କାମନାର ପୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବ୍ୟାସ କହନ୍ତି, ଜଗତ୍ ବ୍ୟାପାର ବର୍ଜମ। ମୁକ୍ତାତ୍ମାଗଣ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ ବ୍ୟତୀତ ଅଣିମାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଜଗତର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ କେବଳ ନିତ୍ୟଶୁଦ୍ଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବଚନ ଅଛି, ସେ ସବୁଥିରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର କଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥଳରେ ମୁକ୍ତାତ୍ମାର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ହିଁ କେବଳ ଜଗତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତତ୍ୱର ନିଯୁକ୍ତ। ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ବିଷୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ରୁତି ଅଛି, ସେସବୁ ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟଶୁଦ୍ଧ ଏହି ବିଶେଷଣଟି ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଣିମାଦି ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା, ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ୱେଷଣରୁ ଲବ୍ଧ ହୁଏ। ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ଜଗତର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ମନର ଅସ୍ତିତ୍ୱବଶତଃ ଏପରି ସମ୍ଭବ ଯେ ପରସ୍ପରର ଇଚ୍ଛା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ହୁଏତ ସୃଷ୍ଟି ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଳୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦୂର କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ସମୁଦାୟ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ମହତ୍ ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନ ହେବା। ଅତଏବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହି ଯେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଧୀନ। ଅତଏବ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସକ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଅଧିକତର। ଭକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅନୁକୂଳରେ ସହଜ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ। ଆମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ମାନବୀୟ ଭାବ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବ ଧାରଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ଏହା ସତ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ଅନ୍ୟ ସକଳ ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଜଗତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନୋବିଜ୍ଞାନବିତ୍ ଭଗବାନ କପିଳ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ବା ଅନ୍ତର ସର୍ବପ୍ରକାର ବିଷୟର ଜ୍ଞାନ ବା ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ମାନବୀୟ ଚେତନା ବା ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ। ଶରୀରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର କଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତ ସମୁଦାୟ ବସ୍ତୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ତା ସହିତ ଅପର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ମିଶ୍ରଣ। ତାହା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ପୁଣି ଏହି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ତାହା ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ସଚରାଚର ସତ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ କରୁ। ବାସ୍ତବିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବ ମନ ପକ୍ଷେ ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ, ତାହା ଏହାର ଅତିରିକ୍ତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ମାନବ ଧର୍ମକ ବୋଲି ତାହାଙ୍କୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଏକ ଅସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରଳାପ ମାତ୍ର। ଏହା ଯେପରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞାନବାଦ ଓ ସର୍ବ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ସଦୃଶ। ଏହି ବିବାଦ ଆପାତତଃ ଶୁଣିବାକୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବୋଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ଏହା ସତ୍ୟ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଘେନି ମାରପେଞ୍ଚ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ। ସତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାବ ସୂଚିତ ହୋଇଛି,
ईश्वर भावटी तत्समुदाय भावव्यंजक। जगतर अन्यान्य वस्तु जेते दूर सत्य, ईश्वर मध्य सेते दूर सत्य। पुणी वास्तविक सत्य शब्द एठारे जो अर्थरे प्रयुक्त है, सत्य शब्द द्वारा तदपेक्षा अधिक किछि बुझा जाय नाही। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା। ଓಂ ଶାନ୍ତି 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 ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ।